हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस स्टडी क्लासेस। तो वर्तमान आज आम डिस्कसन करवा प्लस टू सेकेंड इयर पॉलिटिकल साइंस। तो पिला माने पॉलिटिकल साइंस रो आज आम लॉन्ग क्वेश्चन। तो गत क्लास रे मु तीनोटी लॉन्ग क्वेश्चन देथिली सेथिरु पिला माने आसीबो यूनिट 2 रु देथिली किंतु एहा जो मु पिला माने एबे आलोचना करूची एहा आसीबार पूरा पूरी भाव रे पिला माने एहा मध्ये चांस अछि। तो एहा यूनिट 4 रही लंग क्वेश्चन टी। तो लंग क्वेश्चन टी कौन ना भारत चीन संपर्क आलोचना कर। तो भारत एवं चीन संपर्क किपरि भाव में रही ताहा आलोचना कर। तो गत वर्ष कौन होता ना गत वर्ष होता भारत एवं पाकिस्तान मध्य संपर्क आलोचना कर बोली पिलाने से प्रश्नटी आसीथिला किंतु एई वर्ष आसीबार एई प्रश्नटी संपूर्ण भाव में चांस अछि ना कौन भारत और चीन संपर्क आलोचना कर। तो पिलाने एई प्रश्नटी आसीबार संपूर्ण चांस अछि। यार उत्तर डिस्कसन करने पूर्व पे जो मैंने आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होना से माने एही वीडियो कमेंट बॉक्स को ओपन करूँ से गोटे लिंक टी दि जाइए जहाँ क्लिक करी आमर प्लस टू व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जातु एवं जो मैंने भी चैनल को नुआ देखुंत पे सब्सक्राइब कर जहाँफल मुझे एमती वीडियो अपलोड करी तुरंत तुम मान पाखे तार मेसेज बा नोटिफिकेशन टी जाई पहुँची जीव जहाँफल तुम्हें मैंने समस्त वीडियो देखी पार। तो पिला माने जो माने भी 2 मार्क एवं लॉन्ग क्वेश्चन टी देखी ना से माने किपरि भाव में देखिपारे ना यही पिला माने यही चैनल जो चैनल रे वीडियो टी देखुच से चैनल रो प्लेलिस्ट को जानतु सेठारे समस्त पॉलिटिकल साइंस प्लेलिस्ट को जीवे एवं सेठारे 2 मार्क 8 मार्क एमसीक्यू प्रश्न रही अछि ताहाकू देखि पारिबे। तो आमे पिला माने एबे डिस्कशन करबा भारत चीन संपर्क आलोचना करो लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क प्रश्न ए उत्तर लिखिले 8 रु 8 मार्क पाइबो। टिके लंबा अछि पिला माने पॉइंट माने टिके लंबा अछि ताहाकू शॉर्टकट करी मध्ये तुमे माने लिखि पारिबो। तो देखो प्रथम इंट्रोडक्शन तापरे आमे पॉइंट माने लिखिबा। तो स्वाधीन भारत तार पड़ोसी राष्ट्र चीन सहित संपर्क रक्षा करने प्रयास करिथिला। चीन रे कम्युनिस्ट सरकार प्रतिष्ठा पूर्व जातीयतावादी सरकार सहित एक संधि बल रे भारत संपर्क प्रतिष्ठित होइथिला। तो स्वाधीन भारत एक स्वाधीन भारत तार पड़ोसी राष्ट्र किए ना चीन सहित संपर्क रक्षा करने पिला माने प्रयास करिथिला किए ना भारत प्रयास करिथिला किंतु चीन रे कम्युनिस्ट सरकार चीन रे प्रतिष्ठा पूर्व जातीयतावादी सरकार सहित एक संधि बल रे भारत संपर्क प्रतिष्ठित होइथिला। तापरे देखो तापरे अछि 1949 मसीह चीन कम्युनिस्ट शासन प्रतिष्ठा हेबा परे भारत प्रथमे अपकम्युनिस्ट राष्ट्र भावे चीन कम्युनिस्ट सरकार को स्वीकृति प्रदान करिथिला। तो केबे 1949 मसीह पिला माने चीन कम्युनिस्ट शासन प्रतिष्ठा हेबा परे भारत सेटारे प्रथमे अपकम्युनिस्ट राष्ट्र भावे चीन कम्युनिस्ट सरकार को स्वीकृति प्रदान करिथिला। ता परठारु कम्युनिस्ट चीन मिलित जातिसंघर सभ्यत्व पाई भारत समर्थन करी आसीथिला। तापर देखो बंधुक सम्मेलन एवं पंचशील राजीनामा दस्तखत 1955। तो पिला माने बंधुक सम्मेलन एवं पंचशील राजीनामा रे दस्तखत 1955 भारत और चीन बंधुत्व सुदृढ़ करथिला केबे 1955 मसीह रे। तापर देखो कोरिया युद्ध समय रे मिलित जातिसंघ बाहिनी जेतेबेले 38 टी समांतराल रेखा को अतिक्रम कली भारत और अमेरिका सरकार को सेठी अटकिबा को आह्वान देइथिले। तो कोन होइतिला कोरिया युद्ध समय रे पिला माने कोरिया युद्ध जेतेबेले होतिला सेतेबेले कोन होइतिला ना मिलित जातिसंघ बाहिनी सेतेबेले 38 टी समांतराल रेखा को केतोटी 38 टी समांतराल रेखा को अतिक्रम करिथिले। तापरे भारत और अमेरिका सरकार को सेठी पिला माने अटकिबा को आह्वान देइथिले। भारत अमेरिका सरकार को कोन करबा को ना अटकिबा को आह्वान देइथिले। एहा परे जेतेबेले मिलित जातिसंघ चीन को आक्रमणकारी घोषित कला ताहाको भारत दृढ़ विरोध करिथिला। तापरे भारत चीन एही बंधुत्वपूर्ण संपर्क पंडित नेहरू द्वारा पिला माने पंडित नेहरू द्वारा संभव होइतिला भारत एवं चीन रो संपर्क। मात्र एही संपर्क दीर्घ दिन रही पारिला नाही काहेकि आमे निम्न रे जानिपा 1962 मसीह चीन भारत आक्रमण भारत चीन संपर्क को तिक्त करिथिला। सेथिरे दुईटी कारण मुख्यतः निहित थिला पिला माने से गुड कहला कोन
ଚୀନର ତିବ୍ଦତ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ କୋରିଆର ଶାନ୍ତି ରାଜିନାମା। ତ ଏହା ଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ପଏଣ୍ଟ ମାନେ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ତିବ୍ଦତକୁ ନେଇ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ। ତିବ୍ଦତ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ତିବ୍ଦତକୁ ନେଇ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ। ତ ଦେଖ, ତିବ୍ଦତ ହିମାଳୟର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି 1720 ମସିହାରୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଥିଲା। ତ ତିବ୍ଦତ ହିମାଳୟର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ? ହିମାଳୟର କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱରେ? ନା ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି 1720 ମସିହାରୁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ଚୀନ ତିବ୍ଦତକୁ ଦଖଲ କରି ନିଜ ଶାସନ କରିଥିଲା। ତ ଚୀନ କ'ଣ କରିଥିଲା? ସେ ତିବ୍ଦତକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଟାକେ ତାର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାଖଲ କରି ନେଇଥିଲା। କିଏ? ଚୀନ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତିବ୍ଦତ ଥିଲା ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ତାହାକୁ ନିଜ ଅଧିକାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ତିବ୍ଦତଟି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ 1904ରେ ଭାରତର ଇଂରେଜ ସରକାର ଏବଂ ତିବ୍ଦତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1904 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ନା ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତିବ୍ଦତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ନା 1904 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଇଂରେଜ ସରକାର ଏବଂ ତିବ୍ଦତ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଇଂରେଜ ସରକାର, ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ, ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତିବ୍ଦତର ସରକାର ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ନା ସନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏହାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ, ସେଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ତାହାର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ତିବ୍ଦତ ବାହ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଭାରତର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହା ଅନୁସାରେ ଏହି ତିବ୍ଦତ ଅଞ୍ଚଳଟି ବା ତିବ୍ଦତ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ବାହ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ମାନେ ଅଲଗା ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଭାରତର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଲାମାନେ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ 1911 ମସିହାରେ ଚୀନ ତିବ୍ଦତକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା। କେବେ? 1911 ମସିହାରେ ଚୀନ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ତିବ୍ଦତକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା ଏବଂ 1912 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। କିଏ? ନା ଚୀନ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ 1914 ମସିହା ସିମଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ତିବ୍ଦତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିଥିଲା। ପୁଣି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ନା 1914 ମସିହାରେ ସିମଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ, ସିମଲା ରାଜିନାମା ପିଲାମାନେ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ନା 1972 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। 1 ମାର୍କିଆରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? 1914 ମସିହାରେ ସିମଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ତିବ୍ଦତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରିଥିଲା ଏବଂ 1950 ମସିହାରେ ଚୀନ ସାମରିକ ବାହିନୀ ତିବ୍ଦତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ 1914 ମସିହାରେ ସିମଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ତିବ୍ଦତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 1950 ମସିହାରେ, ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ଗଲା ଏବଂ 1950 ମସିହାରେ ଚୀନର ସାମରିକ ବାହିନୀ ବା ଚୀନର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ, ସାମରିକ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ସୈନ୍ୟ, ଚୀନର ସାମରିକ ବାହିନୀ ବା ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ତିବ୍ଦତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ତିବ୍ଦତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କ'ଣ? କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାପରେ 1951ରୁ 1954 ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ? 1951ରୁ 1954 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ତିବ୍ଦତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। କାହା ମଧ୍ୟରେ? ନା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ତିବ୍ଦତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତିବ୍ଦତକୁ ନେଇ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଚୀନର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ 1962 ମସିହାରେ। ଚୀନର ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ 1962। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1962 ମସିହା ବେଳକୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମାବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। 1962 ମସିହାରେ ବେଳକୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୀମା ବିବାଦ, କ'ଣ? ସୀମା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସୀମା ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ 1958 ମସିହାରେ ଚୀନ ଭାରତର କେତେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। 1958 ମସିହାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ନା 1958 ମସିହାରେ ଚୀନ ଭାରତର କେତେକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲା। କିଏ? ଚୀନ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ମାତ୍ର ତିବ୍ଦତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଚୀନଟି ତିବ୍ଦତକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲା, ତାପରେ ଆମ ଚୀନଟି କ'ଣ ଭାବିଥିଲା? ନା ଚୀନ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଚୀନ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଚୀନ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳର
51,000 ବର୍ଗ ମାଇଲ ଜମି ଚୀନର ଅଂଶ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲା ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲା, ଯାହାକୁ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ତ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା, ଚୀନ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ତ ଚୀନ ଭାରତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳର କ'ଣ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳର 51,000 ବର୍ଗ ମାଇଲ, କେତେ 51,000 ବର୍ଗ ମାଇଲ ଜମି, ପିଲାମାନେ 51,000 ବର୍ଗ ମାଇଲ ଜମି ଚୀନର ଅଂଶ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲା। କିଏ ନା ଚୀନ ହିଁ ଚୀନର ଅଂଶ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିଲା ଏବଂ ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପିଲାମାନେ ସେହି ଯେଉଁ 51,000 ବର୍ଗ ମାଇଲକୁ ଯେଉଁ ଦାବି କରୁଥିଲା ତାହାକୁ କିଏ ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ନା ଭାରତ ହିଁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚୀନ ହଠାତ୍ 1962 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଏହି 1962 ମସିହାରେ ହିଁ ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଚୀନ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବାରୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚୀନଟି 1962 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 20 ତାରିଖ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଭାରତର ସୈନ୍ୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, 1962 ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଚୀନ ଏକ ତରଫା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ତ 1962 ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଚୀନଟି ଏକ ତରଫା ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ବା ଏକ ତରଫା ଜିତି ନେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, କଲମ୍ବୋ ପ୍ରସ୍ତାବ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କଲମ୍ବୋ ପ୍ରସ୍ତାବ 1962, ସେଇ 1962ରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1962 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଶ୍ରୀମାଭୋ ବନ୍ଦର ନାୟକ 6 ଗୋଟି ଆଫ୍ରୋ ଏସୀୟକୁ ନେଇ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲମ୍ବୋ ଠାରେ କରିଥିଲେ। ତ କ'ଣ କରିଥିଲେ, 1962 ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀମାଭୋ ବନ୍ଦର ନାୟକ 6 ଗୋଟି ଆଫ୍ରୋ ଏସୀୟକୁ ନେଇ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲମ୍ବୋ ଠାରେ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? କଲମ୍ବୋ ଠାରେ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେତେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କଲା ବେଳେ ଚୀନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। এই পয়েন্টটি টিকে লম্বা হয়ে পিলাମାନେ তুমি মানে শর্টকটে মধ্যে 2-3টি পয়েন্ট করে লিখিপারিব। তো চীন আক্রমণ পরে ভারত ও চীন সম্পর্ক কিপরি ভাবে রয়েছিল। চীন আক্রমণ পরে যেতবে চীনটি ভারতকে আক্রমণ কলা সেতবে ভারত পছঘুঞ্চা দিয়েছিল। তাপরে ভারত ও চীনর সম্পর্ক কিপরি ভাবে রহিলা তাহা পিলাମାନେ এবে আমি দেখিবা। তো 1962 মସିହାରୁ 1971 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚୀନ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ହାରି ଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ 1962 ମସିହାରୁ 1971 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ 1962 ମସିହାରୁ 1971 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଚୀନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲା, ତାହାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଚୀନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର 1971 ମସିହା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଚୀନ ଭାରତକୁ ଏକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଅଛି ଚୀନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଚୀନ ଯେତେବେଳେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସଦସ୍ୟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଚୀନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା। କି ଭାରତ ହିଁ ଚୀନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର 1971 ମସିହାରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଚୀନ ଭାରତକୁ ଏକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଅଭିହିତ କଲା। କିଏ? ଚୀନ ପିଲାମାନେ ଚୀନ ଭାରତକୁ ଏକ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ, ତାପରେ ଅଛି 1974 ମସିହାରେ ଭାରତ ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା କଲା। କେବେ? 1974 ମସିହାରେ କିଏ କରିଥିଲା? ଭାରତ ଏକ ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷା କଲା। ଏଣୁ ଚୀନ ଆହୁରି ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଭାରତ ପରୀକ୍ଷା କଲା ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଚୀନ ରାଗି ଯାଇ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏବଂ 1976 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା। କେବେ? 1976 ମସିହାରେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ
1986 ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ଶାସକ ମିଖାଇଲ ଗୋରବାଚେଭ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ଭାରତ ଚୀନ ସମସ୍ୟାର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ତ କେବେ ଦେଇଥିଲେ ନା 1986 ମସିହାରେ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ଶାସକ ମିଖାଇଲ ଗୋରବାଚେଭ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସି କେଉଁଠିକୁ ଆସି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସମସ୍ୟାର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ସେଇ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ତାର ସମାଧାନ ସେ କରିଥିଲେ କିଏ ରୁଷର ମିଖାଇଲ ଗୋରବାଚେଭ। ତାପରେ ଦେଖ ମାତ୍ର ଚୀନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଅକ୍ଷୟ ଚୀନ ଉପରୁ ତାର ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନିଏ ତେବେ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ମେଘମୋହନ ରେଖାକୁ ମାନିନେବେ। ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରି ନଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆମ ସୋଭିଏତ ରୁଷର ଯେଉଁ ଶାସକ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଚୀନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। ମାନେ ଚୀନ କହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଅକ୍ଷୟ ଚୀନ ଉପରୁ ତାର ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନିଏ ତେବେ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ମେଘମୋହନ ରେଖାକୁ ମାନି ନେବ। ତ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ସିଧା କୁହାଯାଇଛି ନା ମେଘମୋହନ ରେଖାକୁ ପିଲାମାନେ ନେଇ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ଚୀନ କହିଲା ଯେ ଯଦି ଭାରତ ଅକ୍ଷୟ ହୋଇଥାଏ ଚୀନ ଉପରୁ ତାର ଅଧିକାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନି ତ ଚୀନକୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର କରିଥିଲା ଭାରତଟି ତାର ଅଧିକାରଟି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବା ସେ ନେଇଯାଏ ଫେରେଇ ନିଏ ତେବେ ଚୀନ ମଧ୍ୟ ମେଘମୋହନ ରେଖାକୁ ମାନି ନେବ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ମାନି ନେବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଭାରତ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ତ କ'ଣ ଭାରତ ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିନେବ ଏଇଠି 1989 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ କିଏ ଥିଲେ 1989 ମସିହାରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଚୀନ ଗସ୍ତ କଲା ପରେ ମାନେ ଚୀନକୁ ଗଲା ପରେ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା। ତ ଚୀନକୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗଲେ ସେଠାରେ ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ବେଜିଂ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1991 ମସିହା ଫେବୃଆରୀରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବେଜିଂ ଠାରେ ମିଳିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପନ୍ନ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ତ 1989 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେଠାକୁ ଗଲେ ବା ଚୀନକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଲା ଏବଂ ବେଜିଂ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ବେଜିଂ ସମ୍ମିଳନୀ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଏକ ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1991 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବେଜିଂ ଠାରେ ଏକ ମିଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଭାବରେ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନର ସନ୍ଧି 1993। ଦେଖ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ସନ୍ଧି 1993। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନର ସନ୍ଧି 1993। ତ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି 1993 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଚୀନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ ଲିଫେଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 1993 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ କେବେ 1993 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଚୀନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ ନା ଲିଫେଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ ନରସିଂହ ରାଓ। ତ ଚୀନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସକ ଥିଲେ ଲିଫେଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନରସିଂହ ରାଓ। ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଶାନ୍ତି ଓ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ମାତ୍ର 1995 ମସିହାରେ ଏସିଆ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପାଇଁ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସମ୍ବଳିତ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଏକ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଉଦ୍ୟମକୁ ଚୀନ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ 1995 ମସିହାରେ ଏସିଆ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ପାଇଁ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ସମ୍ବଳିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ଏକ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ କେନ୍ଦ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚୀନଟି ତାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲା। ତ ଏତିକି ମାତ୍ର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆମ କନକ୍ଲୁଜନଟି ଲେଖିନେବ ପିଲାମାନେ ହାଫ ମାର୍କ ବା 1 ମାର୍କ ଥାଏ। ତ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବ ତ ଦେଖ
ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଚୀନ ଓ ଭାରତ ଭିତରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲେଖିଲ, ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଚୀନ ଓ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବା ଭାରତ ଭିତରେ ଅନେକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଏହା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା ବା ପିଲାମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। କାରଣ ଚୀନ ଭାରତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଫଳରେ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏତିକି ମାତ୍ର ଲେଖିବ। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ 8 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଉତ୍ତର। ଏହାକୁ ଲେଖ ପିଲାମାନେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିବାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ +2 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଓପନ୍ କରି ସେଟା ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏହି ଆମର ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ।